Very good morning, my dear students. I welcome you all. The last session, that is 60th session of Business Statistics 1 of BCom third semester of Karnataka University, Dharwad. In this particular session, we are going to have the glance on, that is the recap of fifth module in brief. That is, fifth chapter title is Measures of Dispersion and Skewness. In this particular session, we are going to see what are the different kinds of questions that are very important from viewpoint of examination with respect to the fifth chapter, that is measures of dispersion and skewness, which is already being discussed from the session 41 to session 55 in detail. Myself, Dr. Jayananda Swami C. Indimat. So let us see the 2 marks questions that are very important from viewpoint of the examination with respect to the fifth chapter. Okay. So let us see the first question, that is what is dispersion? That is, here we have to give the meaning of dispersion. Very simply, we can say the meaning of dispersion as dispersion is the measure of the variation of items in a given distribution. Okay, right. Next, write the formula of range and coefficient of range. Range formula is L minus S, wherein L is the largest item and the S is the smallest item or value. Then coefficient of range equals to L minus S divided by L plus S. Okay, right. Next, what do you mean by quartiles? Here, quartiles are the set of values which has 3 points dividing the data set into 4 identical parts ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ Q1, Q2, Q3 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಇಂಟು 4 equal parts. So it is first part, second part, third part, fourth part. That is 4 equal part. All part is 25%. So this is how we have studied about the quartile. So therefore we say the meaning of quartile as very simply, quartiles are the set of values which has 3 points, that is Q1, Q2, Q3, dividing the data set into 4 identical parts. Next question. Define quartiles and deciles. So now we have already defined quartile, that is said the meaning of quartile. So now let us see the decile. Very simply, the deciles are the set of values which divided the data set into 10 identical parts. 10 identical parts is the meaning of decile. Now state any 2 merits of standard deviation. So standard deviation merits ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. It is simple to calculate, it is easy to understand, and it is more popularly used statistical tool. Okay, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. What is standard deviation? Standard deviation meaning ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು standard deviation is the square root of the arithmetic mean of the squared deviations of all the values from the arithmetic mean. So ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ನಾನು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಕಿಲ್ನೆಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ನಾವು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ಬೌಲೀಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್. ಓಕೆ, ಬೌಲೀಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೌಲೀಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Q3 plus Q1 minus 2Q2 divided by Q3 minus Q1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Q1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Q3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಡಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ Q2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ Q2 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಈ ಮೀಡಿಯನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ Q2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ Q1, Q2, Q3 ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೌಲೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಈಸ್ 0 ದೆನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ 0 ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ 0 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೀನು, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಎ skewness equals to 0 means it is a symmetrical distribution where there is no skewness ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, if arithmetic mean is 10, variance is 4, then find CV ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. CV ಅಂದ್ರೆ coefficient of variation. ಸೊ coefficient of variation ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2, ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ is 2, arithmetic mean is 10, so therefore 2 divided by 10 into 100 which is equals to 20 is the coefficient of variation. Okay, right. Let's write the formula of QD and coefficient of QD. So QD formula ಏನಿದೆ, Q3 minus Q1 divided by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ coefficient of QD ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೀಳ್ತಾವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದನೇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫೈಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್. ಲೋವರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು Q1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು Q3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Q1 ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Q3 ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, Q1 ಮತ್ತು Q3 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು Q1 ಮತ್ತು Q3 ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ if Q1 equals to 25, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, if Q1 equals to 25, Q2 equals to 35 and Q3 equals to 45, find Bowley's coefficient of skewness. So Bowley's coefficient of skewness ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ SKB, that is skewness of Bowley's ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. Q3 plus Q1 minus 2 into Q2 whole divided by Q3 minus Q1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, Q2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, Q3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 ಬಂದ್ರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಫೈಂಡ್ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್.
ಸೊ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 40 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 16 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೋಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 38 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು 2018ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 38 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 4 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 40 minus 38 divided by 4, which is equals to 2 divided by 4. The final answer here is, that is 0.5 is the ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಡಾಟಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಡಾಟಾಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 13 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9.476 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಶೋ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಎನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಮೀನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಒಂದು ಮೀನ್ ಸ್ಕೋರ್ 40 ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಎನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕೋರ್ 40 ಇದೆ, ಸಾರಿ ಮೀನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ ಎಂ 50 ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಬಂದಾಗ ಅವನದು ಮೀನು 40 ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ? ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು CV ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. CV ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೀನ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೀನು 50 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50 ಇಂಟು 100 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ CV ನಮಗೆ 10 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನ್ 12.5 CV ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಇಬ್ಲರ್ CV ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ CV ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? CV ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಇದೆ. ಯಾರ್ದು CV ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅವರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CV ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ಬಹುದು ಈ 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2013ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0 to 2 ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 5 ಆಕಳುಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ 2 ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ಕೊಡೋ 16 ಆಕಳುಗಳಿದಾವೆ. 4 ರಿಂದ 6 ಲೀಟರ್ ಕೊಡೋ 18 ಆಕಳುಗಳಿದಾವೆ. 6 ರಿಂದ 8 ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಳುಗಳು 7 ಇದಾವೆ. 8 ರಿಂದ 10 ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಳುಗಳು ಕೌ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 4 ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ 4.56. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 2.1274. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಫೈಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 13 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೌಲಿಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೌಲಿಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, Q3 plus Q1 minus 2 into Q2 whole divided by Q3 minus Q1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Q1 ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 22.8571. Q2 30 ಬರುತ್ತೆ, Q3 37 ಬರುತ್ತೆ, 37.143 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 0.0002 ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀಳ್ತಾವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಲೆವರೇಜಸ್. ಸೊ ಇದು 2018ನೇ ಇಸ್ವಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 2018ನೇ ಇಸ್ವಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಲೆವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಲೆವರೇಜಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯನ್, ಡಿಸೈಲ್ಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ಸ್, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್, ಇವು ಪೊಸಿಷನಲ್ ಲೆವರೇಜಸ್. ಅವ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ D4, D8 ಅಂಡ್ P35 ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ D4 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, D8 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ P35 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ನೋಡಿ, D4 ಆನ್ಸರ್ 44 ಬರುತ್ತೆ, D8 70 ಬರುತ್ತೆ, P35 41 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್. ಇದು 2013ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.45 ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ QD ಏನಿದೆ 0.1469 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಶೋಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ 5 days. 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಬಿ ನ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈಸಸ್, ಇದು ಬಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೈಸಸ್ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಎವರೇಜ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಎವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಚಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ, ಎ ಕಂಪನಿನೋ ಬಿ ಕಂಪನಿನೋ ಅಂತ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 32 ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 4.85, CV 15.156. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಬಿ ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್, CV ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎವರೇಜ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತಂದಾಗ, ಓಕೆ, ನಾವು ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, 1ನೇದು ಎ. ಸೊ ಎ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಮೀನ್ ಆಫ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ 32. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ 32. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ than mean of B. Okay, that is 26. A ಮೀನು 32 ಇದೆ, ಬಿ ಮೀನು 26 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎ ಕಂಪನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ.
ಈ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಿವಿ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿವಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ 15.156, that is here, that is which is lesser than CV of B. CV of B ಎಷ್ಟಿದೆ, 17.54 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಸಿವಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿ ಆಫ್ ಎ that is 15.156 is lesser than CV of B that is 17.54. Hence we say that, or we draw the inference as company A is more consistent than B ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೀಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಬೀಳ್ತವೆ, 4 ರಿಂದ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಒಂದು 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 43 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದಾನೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ತುಂಬಾ ಗಮನವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಾ ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.